أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، گزشتہ کل ہم نے را باریک کا قاعدہ پڑھا تھا اور دعا سنت میں چھینک آنے پر کیا پڑھتے ہیں، پھر جو شخص چھینک آنے کی دعا الحمدللہ پڑھے اس کو کیا جواب دینا ہے وہ پڑھے تھے۔ آج پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب نکال لیجئے اور کتاب سے یاد کریے، اس لیے کہ کتاب سے یاد کرنا آسان ہوتا ہے اور کتاب سے یاد کرنے کی برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا را کے قاعدے، اس میں باریک کا بیان، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا ہو گیا تھا کہ ان 6 جگہوں پر را باریک پڑھی جائے گی، یعنی را کو منہ بھر کے نہیں پڑھنا ہے بلکہ منہ کھول کے پڑھنا ہے۔ بریق، بریق، رجال، رزقا، فرعون، ٹھیک ہے؟ رجال را کے نیچے زیر ہے اس لیے را باریک ہوگی پوری سب مثالوں میں۔ انذر، را ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے را ساکن باریک ہوگی۔ پھر ہے بری، را مشدد کے نیچے زیر ہے اس لیے را مشدد باریک ہوگی۔ مستمر، را مشدد کے نیچے 2 زیر ہے اس لیے را مشدد باریک ہوگی، ٹھیک ہے؟ نصیر، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے اس لیے را ساکن ہمیشہ باریک پڑھی جائے گی۔ خیر، سیم۔ ذکر، را ساکن سے پہلے کاف ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، یہ آخری قاعدہ۔ را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو، جیسے یہاں حجر، را ساکن سے پہلے جیم ساکن اور اس سے پہلے ہا کے نیچے زیر اس لیے را باریک۔ تو ان 6 جگہوں پر را باریک پڑھی جائے گی۔ آج وہ قاعدہ پڑھنا تھا ہمیں کہ را سے پہلے زیر ہوتا ہے تو را باریک ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوگی۔ ایسی 3 جگہیں وہ آئندہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ دعا سنت میں پہنچے تھے، خاص خاص موقعوں پر کہے جانے والے مسنون کلمات، ٹھیک ہے؟ کہ جب اوپر چڑھے تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیڑھی سے اوپر جانا ہو، لفٹ سے اوپر جاتے وقت، گاڑی سے اوپر جاتے وقت، کلائمبنگ کرتے وقت، تو اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ پھر نیچے اترتے وقت سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ پھر چھینک آنے پر کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، سنیزنگ، چھینک آنا، اس پر الحمدللہ، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ اور کسی کو الحمدللہ پڑھتے ہوئے سنے تو کیا جواب دے؟ یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ تم پر رحم کرے۔ تو یہ چھینکنے والے کو جواب دینا ہے یرحمک اللہ سے۔ اس کے بعد ہے کسی کام کے کرنے کا ارادہ ظاہر کرے تو کہے انشاءاللہ، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ سبق کب یاد کریں گے، سبق کب سنائیں گے، اور آپ کہیں گے کہ مغرب بعد، تو کیا کہیں؟ انشاءاللہ مغرب کے بعد، انشاءاللہ مغرب کے بعد۔ انشاءاللہ میں اتوار کے دن احمد آباد جاؤں گا، انشاءاللہ میں سنڈے کے دن مہیلا کالج جاؤں گا۔ تو یہ فیوچر میں کسی بھی کام کے کرنے کا ارادہ ہو کہ میں شام کو یہ کرنے والا ہوں، چاہے نیئر فیوچر ہو چاہے دور کا فیوچر ہو، لیکن مستقبل میں فیوچر میں کسی کام کے کرنے کی نیت کرے، ارادہ کرے، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے، بولنا چاہیے، اس لیے کہ سارے کام اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور بولنا چاہیے۔
इंशाअल्लाह मैं आइंदा कल स्कूल जाऊंगा। इन शॉर्ट फ्यूचर में कोई भी काम के करने का इरादा करे तो इंशाअल्लाह कहे, ठीक है। तो किसी काम के करने का इरादा जाहिर करे तो इंशाअल्लाह कहे। अगर अल्लाह ने चाहा कोई चीज अच्छी लगे तो ये दुआ पढ़े, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह ये गिफ्ट कितना अच्छा है, माशाअल्लाह ये कपड़ा कितना अच्छा पहना है। तो हमेशा किसी के कोई भी अच्छी चीज देखो तो उसके साथ माशाअल्लाह लगा दो, इंशाअल्लाह नजर नहीं लगेगी, नजर बुरी नजर नहीं लगेगी। तो किसी की भी तारीफ करो। वो बहुत सारे कोई छोटा बच्चा हो उसको क्या बोलते हैं, ये कितना क्यूट बच्चा है, नहीं ऐसा नहीं, उसके साथ माशाअल्लाह लगाओ, माशाअल्लाह कितना क्यूट बच्चा है, माशाअल्लाह कितना अच्छा कपड़ा पहना है, माशाअल्लाह कितनी अच्छी पेन है, कितनी अच्छी पेंसिल है। तो माशाअल्लाह हमेशा जब भी कोई चीज आपको अच्छी लगे तो माशाअल्लाह कहा करो, ठीक है। तो कोई चीज अच्छी लगे तो ये दुआ पढ़े, माशाअल्लाह। जब भी गुस्सा आए तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करो, ठीक है। इंशाअल्लाह गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो जब भी गुस्सा आए, जब भी कोई चीज नागवार गुजरे और आपको गुस्सा आए तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फौरन पढ़ दिया करो या वुजू कर लिया करो। ये सारे गुस्से को खत्म करने वाली चीजें हैं। तो क्या पढ़ेंगे जब गुस्सा आए तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। तो ये 3 कलिमात आज, पहले 4 कलिमात हुए थे कि ऊपर चढ़ते वक्त अल्लाहु अकबर, नीचे उतरते हुए सुभान अल्लाह, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह, छींकने वाले को यरहमुकल्लाह से जवाब देना है। फिर किसी काम के करने का इरादा हो तो इंशाअल्लाह, कोई भी चीज अच्छी लगे तो माशाअल्लाह, और जब गुस्सा आए तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। इसलिए गुस्सा शैतान की तरफ से होता है, गुस्से से बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दुआ सुन्नत का सब्जेक्ट। फिर हम नमाज के सब्जेक्ट में हमारा आखिरी चीज हुई थी दुरूद इब्राहिम, दुरूद शरीफ। ये अत्तहियात के बाद कायदे में बैठने में, आखिरी कायदे में अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, ठीक है। और दुरूद इब्राहिम के बाद दुआए मासूरा पढ़ी जाती है, उसके बाद सलाम भेजना होता है। तो दुआए मासूरा देखो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ना है आपको, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, बस इतना याद करिए। ये हो गया हमारा नमाज का बयान। फिर सबक नंबर 3 हमारा चल रहा था, उसमें हमने 4 सवाल हमारे हो गए हैं। फिर से वही 4 सवाल देख लीजिए, कल सबक नंबर 3 हमारा मुकम्मल कर लेंगे। सवाल, फिरौन कौन था? जवाब, फिरौन मिस्र का एक नाफरमान बादशाह था। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह अल्लाह से बात करने वाला, ठीक है। इसलिए आगे बोलते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह क्यों कहा जाता है? तो कलीमुल्लाह का मतलब ही होता है अल्लाह से बात करने वाला। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह इसलिए कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बात की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बात कहाँ पर की थी अल्लाह ताला से? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ पर अल्लाह ताला से बात की थी। कौन से पहाड़ पर? तूर पहाड़ पर अल्लाह ताला से बात की थी। ये हो गया हमारे इस्लामी मालूमात का सबक नंबर 3 के पहले 4 सवाल, ठीक है। इसको ध्यान से याद कर लीजिए। आप 2 चीजें नहीं है, एक तो दुआ सुन्नत में वो कलीमा और नमाज के बयान में दुआए मासूरा, बाकी तो ये सारी चीजें हो चुकी है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। एक
اردو کا سبجیکٹ رہ گیا، اس میں یہ ہو گیا ہے ہمارا. پھر سے دیکھ لیجئے، جتنا بھی آپ کو یاد ہو جائے یہ ہمیں سناتے جائیے. دیکھیے، صبح اٹھ، فجر پڑھ، ہاتھ دھو کر کھا. یہ تاہا کا تھو، ہاتھ دھو کر کھا. کافا کا کھو، سر ڈھک، اب کچھ دیر پڑھ لے. اب کچھ پڑھ لے، دکھ سکھ میں خوش رہ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اردو کا سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء.